Okay, from programming in C syllabus, practical number 12. We will see practical number 12 today in today's session. Okay, practical number 12 is depend on the concept structure. We already seen what is the meaning of structure, right? How it is different from array, right? Means what? Array contains similar data type, whereas structure contains different data type. Means what? Structure is a collection of different data elements. Means in one structure we can store integer data type variable, float data type, as well as character data type, right? Long data type, or we can create string by using character array, right? Means what? It can hold 10 characters. But instead of structure, if I use array, then it can only a similar single data type is there, right? Integer array can store only integer number, float array can store only float number, right? But here structure can store number of data type into single unit. So how to create structure? There is a syntax. First write down struct keyword, struct, then your structure name. Suppose my structure name is ABC, and here I can add structure variable here. Suppose integer k, right? Float p here, and here you have to close your structure definition. So here you can create structure variable like m. Means what? M is a structure variable of type ABC. म्हणजे या ABC स्ट्रक्चरचा M हा variable आहे. Means what? Inside memory M is created having two fields, right? One field can store value of K and another field stores value of P, right? If I create another variable, so here gives comma, and then here I use n and then semicolon. Then again another one variable created name as n having two members like k and p. Because m आणि n कुणाचे व्हेरिएबल्स आहेत? स्ट्रक्चर एबीसी चे आहेत. आणि स्ट्रक्चर एबीसी मध्ये कोणते व्हेरिएबल डिफाईन आहेत? के आणि पी. मग या दोघांची कॉपी एम साठी पण तयार होईल आणि एन साठी पण तयार होईल. So you can give any value to k of m. So how to give? M dot k dot ऑपरेटरचा यूज करून आपण त्याला व्हॅल्यू देऊ शकतो. M dot p. So here value of k is 10 and p is 5. You can give another value for k and p for n variable. So n dot k is equal to 2 and n dot p is equal to 4. So k becomes 2 and p becomes 4, right? Instead of this you can give values like this. So here we can create, give semicolon here. And how to create structure variable? By on single line, new line, use struct keyword, then structure name is abc and then m is here, right? Then again how to create an struct keyword abc and n is there. So this is the another way how to create m and n. Okay, then how to create structure array we already seen, right? Structure array, suppose I want to create structure variable for this abc structure आणि मला structure array तयार करायचं. So here you can assign value like suppose m of 3. Means what? Here structure array is created. Means what? Here 3 locations are allocated for m array, right? 0 location, 1 location and 2 location. How many variables are there? 3, right? 1, 2 and 3. Index starts with 0. आणि या प्रत्येक लोकेशन मध्ये काय असणार आहे? इंटिजर k and p, k and p, k and p या प्रत्येकाची व्हॅल्यू. आणि याला ऍक्सेस करायचं असेल तर स्ट्रक्चर व्हेरिएबल नेम m, m of 0, m of 1 and m of 2 हे लोकेशन तुम्ही असे
ऍक्सेस करू शकता. ओके, तर अशा व्हॅल्यूज तुम्ही देऊ शकता स्ट्रक्चर ॲरे तयार करून. तर आपल्याला आज तेच बघायचंय या प्रॅक्टिकल मध्ये. सो क्रिएट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लायब्ररी. व्हॉट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर हियर? काय नाव दिले त्यांनी स्ट्रक्चरला? येस, स्ट्रक्चरचं नेम काय या पहिल्या क्वेश्चन मध्ये? Library. Library, right? Here the given name of structure is library, so you have to give your structure name as library. To hold details of book, तर कुणाचे डिटेल्स स्टोअर करायचे? बुकचे. ओके, आता काय काय त्यामध्ये? विथ accession number, every book has its unique number, that is called as accession number. Then title of the book, author name, price of the book, and flag indicating whether the book is issued or not. So how many variables are there? 1, title 2, author name 3, price 4, and flag is 5. So 5 variables we have to create and accept these 5 variables value from the user and prints it. Okay, so I can create a structure array and I can store 3 different books information. Okay, how to create? Just check here. Okay, listen here. So now question states that create a structure of library, right? Create a structure of library. So here I declare one structure library. So struct keyword and then library. I mention the structure name. Then next one is accession number. So here I declare this integer data type AC. AC means it can hold accession number of book. टायटल ऑफ द बुक, आता टायटल ऑफ द बुक कसं असणार आहे? कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर, सी प्रोग्रामिंग, म्हणजे हे सगळे कॅरेक्टर्स आहेत. मॅथ्स, टोटल हाऊ मेनी कॅरेक्टर्स इन मॅथ्स? 4 कॅरेक्टर. तर मग आपल्याला कॅरेक्टर डेटा टाईपने सिंगल कॅरेक्टर स्टोअर्ड होतंय, मग त्याच्यासाठी ॲरे घ्यावा लागेल. मग मी इथे टायटल साठी कॅरेक्टर ॲरे घेतलेला आहे आणि टायटल किती कॅरेक्टरचं असू शकेल? मॅक्झिमम 10 कॅरेक्टरचं, तर त्याची साईज दिलेली आहे. देन नेक्स्ट ऑथर नेम. सो हियर ऑथर नेम साठी AU व्हेरिएबल घेतलाय. अगेन इट इज अगेन स्ट्रिंग, सो कॅरेक्टर ॲरे अँड ऑथर नेम शुड बी अप टू 20 कॅरेक्टर्स. ओके, 20 असेल किंवा 20 पेक्षा लेस असेल, बट 20 पेक्षा अबो चालणार नाही बिकॉज साईज इज 20. देन नेक्स्ट प्राइस ऑफ द बुक. प्राइस मी घेतली आहे फ्लोट मध्ये, फ्लोट PRI इथे व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय. नेक्स्ट flag indicating whether book is issue or not. So here I declare one integer flag variable. Okay, याचा यूज आपण पुढे बघूया. या फ्लॅगचा यूज मी केलाय. युजरने 0 एंटर करायचंय जर बुक इश्यू केलेलं असेल तर, किंवा 1 एंटर करायचंय जर बुक अवेलेबल असेल तर, त्याचं स्टेटस. ओके, त्याच्यासाठी मी 0 आणि 1 काय आहेत? इंटिजर नंबर. सो हियर आय डिक्लेअर इंटिजर व्हेरिएबल फॉर दिस स्ट्रक्चर. Then now structure ends. So here I given semicolon. ओके, आता या लायब्ररी स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल तयार करायचा आहे मला आणि 3 बुकसाठी इन्फॉर्मेशन सेम करायची मला. म्हणजे प्रत्येक बुकसाठी ऍक्सेशन नंबर वेगळा असेल, टायटल वेगळा असेल, ऑथर नेम वेगळा असेल, प्राइस वेगळे असेल अँड फ्लॅग इज ऑल्सो डिफरंट. सो हियर आय डिक्लेअर S ॲज ए ॲरे ऑफ लायब्ररी स्ट्रक्चर. म्हणजे या लायब्ररी स्ट्रक्चरचा S ॲरे तयार केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये किती व्हॅल्यू स्टोअर्ड होणार आहेत? 3 लोकेशन असणार आहेत. म्हणजे मी 3 बुकचा डेटा रीड करेल. तुम्हाला जर 5 बुकचा डेटा रीड करायचा असेल तर इन्स्टेड ऑफ 3 काय द्यायचंय? 5. त्याची साईज बदलायची. 10 बुक साठी करायचं तर इन्स्टेड ऑफ 3 यू कॅन गिव्ह साईज 10. सो हा S ॲरे क्रिएट झालेला आहे मेमरीमध्ये. कुणाचा? या लायब्ररी स्ट्रक्चरचा. राईट, ते आपण इथे सांगितले की स्ट्रक्चर लायब्ररीचा ॲरे तयार करा. त्याच्यामध्ये इनिशियली 3 लोकेशन असतील आणि त्या प्रत्येक लोकेशन मध्ये हा डेटा असेल. त्या डेटाच्या व्हॅल्यू आपल्याला स्टोअर करायच्या आहेत. मग मेमरी मध्ये काय होईल? एक ॲरे तयार होईल. ओके, एक ॲरे तयार होणार आहे, आपण बघूया. ओके,
inside memory there is a one array. Okay, array is created. Initially it has 3 location because size of array is 3 locations. So first location, second location and third location. Name of array is, what is the name? Name is yes, right? Name काय आहे arrayचं? S आहे. Array name is S. So here array name is S, right? S. So now here location numbers are index starts with 0. So 0 index, first index and second index, right? 0, 1, 2. So here I declare 3 index values 0, 1, 2. Okay. 0, 1, 2. Name of array is yes. So पहिलं लोकेशन ऍक्सेस करायचं असेल तर S of 0 array name and location, S of 1, right, and S of 2. आणि प्रत्येक लोकेशन मध्ये काय व्हॅल्यू आहे तर ही इंटिजर अकाउंट नंबर, कॅरेक्टर टायटल, ऑथर आणि फ्लॅग या सगळ्यांच्या व्हॅल्यूज इथे स्टोर्ड आहेत, राईट. याच्यामध्ये पण तेच सेम व्हॅल्यूज आहेत सेकंड लोकेशन मध्ये, राईट. सेकंड लोकेशन कंटेन्स सेम व्हॅल्यूज, थर्ड लोकेशन कंटेन्स अगेन सेम व्हॅल्यूज. बघा आता स्ट्रक्चर मध्ये आपण काय काय व्हेरिएबल जे तयार केलेले ते प्रत्येक लोकेशन मध्ये असणार आहे, प्रत्येकाचे व्हॅल्यू आपण देणार आहोत युजर कडून. मग आता मला 3 लोकेशन साठी सेम मेसेज प्रिंट करून प्रत्येकासाठी वेगवेगळी व्हॅल्यू स्टोअर करायची आहे. तर मी एक इंडेक्स व्हेरिएबलला पॉइंट आउट करण्यासाठी आय व्हेरिएबल क्रिएट केलेला आहे. इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, so my I variables initial value is 0. Index end with 2, so I is always less than 3, and difference between two index is 1, so I plus plus. That's why I written this code inside for loop. ओके. आता या फॉर लूप मध्ये काय आहे बघा, प्रिंटएफ एंटर अकाउंट नंबर, मग तो कुठे स्टोर होईल, स्कॅनएफ %d %s of I is डॉट ac. म्हणजेच काय, आय ची व्हॅल्यू आता 0 आहे, म्हणजे आय कुठे आहे, 0 लोकेशनला आहे, राईट. आय सध्या 0 लोकेशनला आहे, मीन्स आय इज हिअर, राईट, 0 लोकेशन. मग या 0 लोकेशनवर ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्यांच्यासाठी आता व्हॅल्यूज तो ऍक्सेप्ट करणार आहे. तर पहिली व्हॅल्यू जी रीड केली आहे, एंटर अकाउंट नंबर, राईट, आणि कुठे स्टोअर करायचा आहे, %s of I डॉट ac. आय ची व्हॅल्यू काय, 0, म्हणजे s of 0 च्या ac व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तिथे स्टोअर करायची, म्हणजे या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन होईल पहिल्या. देन नेक्स्ट सेकंड, एंटर बुक टायटल. मग आपण टायटल एंटर करणार, ते कुठे स्टोअर करायचंय, तर ते काय आहे, स्ट्रिंग म्हणून %s वापरलेलं आहे. कुठे स्टोअर करायचंय, s of I डॉट टायटलच्या ऍड्रेसवर जाऊन, बरोबर. आय ची व्हॅल्यू काय, 0, म्हणजे s of 0 च्या टायटल व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपण ऍक्सेप्ट केली युजर कडून. परत नेक्स्ट प्रिंटएफ एंटर बुक ऑथर. मग या मेसेज नंतर युजर काय करेल, बुकच्या ऑथरचं नेम एंटर करेल. ते कुठे स्टोअर करायचंय, s of I डॉट au, म्हणजे au व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचंय. कुणाच्या, s of I. s इज अरे, I इज 0 हिअर, राईट. आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे au ला व्हॅल्यू असाइन होईल. देन नेक्स्ट प्रिंटएफ एंटर प्राइस. प्राइस इज ए फ्लोट, सो %f कुठे स्टोअर करायची प्राइसची व्हॅल्यू, s of I डॉट pri. डॉट ऑपरेटरचा यूज केलाय तो व्हेरिएबल ऍक्सेस करताना, आणि s of 0 हा आहे, आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे या लोकेशनच्या pri व्हेरिएबलला पुढची व्हॅल्यू असाइन करायची. नेक्स्ट एंटर बुक स्टेटस 0 इश्यू 1 अवेलेबल. मग युजर 0 किंवा 1 एंटर करेल अकॉर्डिंग टू स्टेटस, आणि ते कुठे स्टोअर करायचंय,
फ्लॅग व्हेरिएबल मध्ये, कुणाच्या एस ऑफ आय डॉट फ्लॅग म्हणजे एस ऑफ झिरोच्या फ्लॅग व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचं. म्हणजे या 5 व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू आपण युजरकडून ऍक्सेप्ट केल्या. देन नाव एंड ऑफ फॉर लूप. फॉर लूपचा एंड मिळाला, आपण कुठे जम्प करणार? आय प्लस प्लसला, राईट. या आय प्लस प्लसला आपण जम्प करणार आहे. मग आय बिकम्स, जो 0 होता आता किती झालाय? आय 1. नाव युअर न्यू आय व्हॅल्यू इज पॉइंटेड टू 1, म्हणजे या नेक्स्ट लोकेशनला आलेलो आहोत. मग परत आय इज लेस दॅन 1, 3. येस, 1 इज लेस दॅन 3. अगेन एक्झिक्यूट दिस पार्ट, एक्झिक्यूट दिस कोड. सो अगेन या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू आपण ऍक्सेप्ट करणार फॉर लूप थ्रू. अगेन एंड ऑफ फॉर लूप. एंड ऑफ फॉर लूपला आल्यानंतर परत कुठे जम्प करायचंय? आय प्लस प्लस. आय बिकम्स 1 होता तो आता 2 बनलेला आहे, म्हणजेच आय पुढच्या लोकेशनला शिफ्ट झालेला आहे. मग परत आपल्याला ऍक्सेशन नंबर, टायटल, ऑथर, प्राइस आणि फ्लॅगच्या व्हॅल्यू युजर कडून ऍक्सेप्ट करायच्या आहेत. तर या व्हॅल्यूज आपल्याला ऍक्सेप्ट कराव्या लागतील इथे. मग हा फॉर लूप 3 वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे. अगेन एंड ऑफ फॉर लूप आय बिकम्स 4. 4 इज लेस दॅन 3. नो, कंडिशन गेट्स फॉल्स हिअर, सो स्किप दिस फॉर लूप. तर आता काय झालंय की युजरने एंटर केलेल्या व्हॅल्यू प्रत्येकामध्ये स्टोअर्ड होतील. या आता आपण हा प्रोग्राम रन करूया, बघूया. राईट. एंटर अकाउंट ऍक्सेशन नंबर. ओके, एंटर ऍक्सेशन नंबर म्हणजे बघा एस ऑफ 0 साठी व्हॅल्यूज घेतोय आपण, म्हणजे या फर्स्ट लोकेशन साठी व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करत आहोत. राईट, फर्स्ट लोकेशन साठी. मग फर्स्ट लोकेशनचा ऍक्सेशन नंबर देऊया, सपोज 101. एंटर. बुक टायटल सपोज PCI, our subject name. Book author suppose XYZ. Book price suppose 145 and 75 paisa. And enter book issue status. Suppose here I enter 1. It is available. So when I enter, then again it again print same message. There's enter accession number here. So here आता आपण कुणासाठी व्हॅल्यू घेतोय? एस ऑफ 1च्या या 5 व्हेरिएबल साठी व्हॅल्यू घेतोय. या प्रिव्हियस 5 व्हॅल्यू कुणाच्या झाल्या? या एस ऑफ 0च्या व्हॅल्यू झाल्या. आता परत पुढच्या लोकेशन साठी परत वेगळ्या 5 व्हॅल्यू आपण ऍक्सेप्ट करणार आहे. एंटर ऍक्सेशन नंबर 102. एंटर बुक टायटल सपोज मॅथ्स. एंटर बुक ऑथर सपोज PQR. and enter price suppose 175.110. enter book is available or issue, so here I put 0, that is it is book issue, म्हणजे कुणीतरी ते ऑलरेडी घेतलेलं आहे लायब्ररी मधून. आता परत आला एंटर ऍक्सेशन नंबर, म्हणजे कुणासाठी? या थर्ड लोकेशन साठी. राईट, थर्ड लोकेशन साठी. मग त्याच्या सुद्धा आपण व्हॅल्यूज देऊया. एंटर ऍक्सेशन नंबर सपोज 103. enter book title suppose PEC. enter book author suppose MNP. enter book price suppose 110. enter book issue available or not, so here I put enter 1, so it is available. so now या सगळ्या व्हॅल्यू कुठे स्टोअर झाल्या? या ॲरेच्या मेमरी मध्ये, कम्प्युटरच्या मेमरी मध्ये. म्हणजे हा फॉर लूप एक्झिक्यूट झालेला आहे आता. आता पुढचा फॉर लूप काय आहे बघा. नेक्स्ट फॉर लूप बघा काय. नेक्स्ट फॉर लूप बघा काय. फॉर आय इज इक्वल टू 0. राईट, फॉर आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन 3, आय प्लस प्लस. मग आपण प्रिंट काय काय केलंय? AC नंबर म्हणजेच काय? ऍक्सेशन नंबर %d, म्हणजे कॉमा नंतर जो पहिला व्हेरिएबल आपण ऍक्सेस केलाय कोणता? एस ऑफ आय. आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे एस ऑफ 0चा AC ची व्हॅल्यू इथे प्रिंट करायची AC नंबर मेसेज नंतर. परत /n. बुक टायटल मेसेज कुठे प्रिंट होणार आहे? नवीन लाईनवर %s, कारण ती स्ट्रिंग आहे, बरोबर, नंबर ऑफ कॅरेक्टर आहे म्हणून %s. मग तेथे कुणाची व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहे? एस ऑफ आय टायटल, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे हे टायटल प्रिंट होईल, बरोबर. ऍक्सेशन नंबर प्रिंट झालाय. त्यानंतर नेक्स्ट /n बुक ऑथर. नेक्स्ट लाईनवर बुक ऑथर मेसेज प्रिंट होईल %s. इथे कुणाची व्हॅल्यू प्रिंट करायची? तर इकडच्या तिसऱ्या व्हेरिएबलची एस ऑफ आय डॉट AU. आय ची व्हॅल्यू 0 आहे,
म्हणजे एस ऑफ 0 डॉट एयू म्हणजे ही थर्ड व्हॅल्यू प्रिंट करायची, राईट. देन अगेन स्लॅश एन प्राइस इज इक्वल टू पर्सेंट एफ, कारण काय ते फ्लोट मध्ये आहे. सो नेक्स्ट फोर्थ व्हेरिएबल काय, एस ऑफ आय डॉट पी आर आय. पी आर आय व्हेरिएबल ऍक्सेस करायचं म्हणजे याची व्हॅल्यू प्रिंट होईल. आणि लास्ट व्हॅल्यू स्टेटस. सो स्टेटस इज इक्वल टू पर्सेंट डी, कारण तो इंटिजर आहे. आणि काय, एस ऑफ आय डॉट फ्लॅग, व्हेरिएबलचं नाव फ्लॅग आहे. सो इथे हा व्हेरिएबल ऍक्सेस होईल आणि तो प्रिंट होईल. परत आय ची व्हॅल्यू 1 होईल, या सेकंड लोकेशनच्या व्हॅल्यू प्रिंट होतील, या थर्ड लोकेशनच्या व्हॅल्यू प्रिंट होईल. म्हणजे पीसीआय आपण दिलेली व्हॅल्यू त्या बुकच्या डिटेल्स इथे प्रिंट होतील. इथे काय बुक दिले, मॅथ्स, राईट. मॅथ्स बुकचे डिटेल्स प्रिंट होतील, त्याचं टायटल, त्याचा एक्सेशन नंबर, ऑथर, प्राइस, राईट. आणि फ्लॅग अवेलेबल आहे की इश्यू आहे. आणि त्यानंतर बीईसी बुकचे डिटेल्स प्रिंट होतील, बीईसी. सो हिअर बघा, आता मी रन करतो, पुढे एंटर प्रेस केला मी, पुढचं फॉर लूप प्रिंट होईल. बघा सगळ्या व्हॅल्यूज प्रिंट झाल्या, बरोबर. तर मी पहिली व्हॅल्यू काय दिलेली, 101 पीसीआय XYZ 145.75 स्टेटस 1. बघा याच व्हॅल्यू दिले आहेत का, 101 पीसीआय XYZ 145.75 1. त्याच्यानंतर या बुक 2 च्या व्हॅल्यूज प्रिंट झालेल्या आहेत. बघा बुक 2 च्या सेम व्हॅल्यू प्रिंट झालेल्या आहेत. आणि देन बुक 3 च्या व्हॅल्यू प्रिंट झालेल्या आहेत. तर या फॉर लूपने ते प्रिंट केले शेवटच्या, राईट. सो दिस इज दी प्रोग्राम. So this is the program of practical number 5. Sorry, practical number 12. Okay, here I will extend this. Okay, so this is the program. This is the program and this is the output. तर ह्या प्रोग्रामचे हे आउटपुट आहे. पहिला प्रोग्राम आपला कंप्लीट झालेला आहे. स्ट्रक्चर तयार केलं, त्याच्या व्हॅल्यूज दिल्या युजरकडून पहिल्या फॉर लूपने, आणि परत त्या व्हॅल्यू प्रिंट केलेल्या आहेत मेमरी मधून. ओके, सगळ्यांना कळाला का हा प्रोग्राम? Yes, sir. ओके, इट इज व्हेरी सिम्पल. जर विचार केला तर इट इज व्हेरी सिम्पल. मग तुम्ही असे किती व्हेरिएबल ऍड करू शकता, इथे व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूज ऍक्सेस करू शकता आणि त्या प्रिंट करू शकता. तो नेक्स्ट प्रोग्राम. मग आता याचा अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट बघूया फर्स्ट प्रॅक्टिकलचा. सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. आपण काय केलंय, फर्स्ट स्टेप आणि लास्ट स्टेप स्टॉप लिहित असतो, स्टार्ट अँड स्टॉप. स्टार्ट, त्यानंतर आपण काय केलंय, स्ट्रक्चर तयार केले, राईट. हे स्ट्रक्चर. So second step is create structure library with variable as AC, title, AU, price and flag. Next आपण स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल तयार केला आहे, array s of 3, राईट. ते लिहिलेलं आहे. Then declare I as integer and set I is equal to 0, राईट. फॉर लूप एक्झिक्यूट करण्यासाठी I डिक्लेअर केलाय, I is equal to 0. अँड देन आपण एक कंडिशन टाकली, जोपर्यंत I ची व्हॅल्यू लेस दॅन 3 असेल, इफ माय व्हॅल्यू ऑफ I व्हेरिएबल लेस दॅन 3, देन accept the value from user, that is AC, title, AU, price and flag. Then increment your I and then again go to the step number 5, check if I is less than 3. So 3 बुकचे व्हॅल्यूज आपण ऍक्सेप्ट करणार आणि नंतर नेक्स्ट प्रिंटएफ ने काय केलं, या की त्या प्रिंट केलेल्या आहेत. सो इट इज रिटन हिअर, राईट. So this is the algorithm for that program. Next, flowchart. Okay. Next I have flowchart. So first step is start, then second step create structure library, then create structure variable array s of 3, I is equal to 0. Yes, if I is less than 3, that is if it is true, right, then we have to accept all the values AC, title, AU. So this is in parallelogram, right. Then again I plus plus and go to the condition again, right. Again check if it is true, accept second book value I plus plus.
It is true except third book value I plus plus I becomes 4. 4 is less than 3, no. So it is false, go here. Then again set I is equal to 0. Next for loop printf चा I is less than 3, yes, true. Then print the value of first book I plus plus, print the value of second book I plus plus, print the value of third book, and when it is false then direct go to stop. So this is the flow chart. This one is parallelogram, this one is parallelogram, rest are rectangle, and this is diamond. Okay, this is terminal, start and stop. So this is the flow chart. So now next, program, what is second program? Develop and execute C program to add two distances given in kilometer and meter using structure. Means here आपल्याला काय करायचंय की एक स्ट्रक्चर तयार करायचंय, राईट. त्यांनी नाव दिले एका स्ट्रक्चरचं सी प्रोग्राम ऍड टू डिस्टन्सेस. ओके, त्यांनी काय असं नाव दिलेलं नाहीये. सो आपण त्याला नाव काय देऊया? सपोज माय स्ट्रक्चर नेम इज डिस्टन्स. ओके, सो struct keyword struct my structure name is distance open bracket close bracket. हिअर कोणते व्हेरिएबल सांगितले त्यांनी? एक किलोमीटर व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करायचे, दुसरी मीटर व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करायचे, आणि त्या दोघांमधला डिस्टन्स आपल्याला सांगायचा, टोटल डिस्टन्स. ओके, मीन्स फर्स्ट व्हॅल्यू सपोज इंटिजर घेऊया, तुम्ही फ्लोट सुद्धा घेऊ शकता. इंटिजर किलोमीटर अँड इंटिजर मीटर, राईट. मीटरसाठी एम व्हेरिएबल घेतला, आणि या स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल तयार करूया. तो कसा करणार? स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्ट डिस्टन्स डी. ओके, किंवा हे स्टेटमेंट न लिहिता इथे सुद्धा तुम्ही डी लिहू शकता, राईट. जर तुम्हाला तिथे ऍक्सेप्ट नसेल करायचं तर या दोन वेजने तुम्ही देऊ शकता. मग आपल्याला डी डॉट के एम या के एम व्हेरिएबलला व्हॅल्यू द्यावी लागेल, डी डॉट मीटर व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करावी लागेल युजरकडून. आणि आता बघा, युनिट वेगवेगळं आहे. दिस इज इन किलोमीटर, दिस इज इन मीटर, आणि आपल्याला टोटल डिस्टन्स मग एका पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मध्ये द्यावा लागेल, युनिट मध्ये. इट शुड बी किलोमीटर ऑर मीटर, एनी वन, राईट. बट इथे दोन्ही व्हॅल्यू वेगवेगळ्या युनिट मध्ये येत आहेत, 1 किलोमीटर 1 मीटर मध्ये. मग आपल्याला कुणाला तरी एकाला कन्वर्ट करावं लागेल, एक तर किलोमीटरला मीटर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, नाही तर मीटरला किलोमीटर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, राईट. वी ऑलरेडी नो 1000 मीटर is equal to 1 kilometer, right. Suppose user enters d dot kilometer is 4 and meter is 2000. So how many kilometers are there? किती असणार आहेत किलोमीटर? टोटल किलोमीटर इज 6, right. Means what here? First kilometer value is 4 and here 2000 kilometer, means here you divided this 2000 by 1000, right. So you will get 2 here. So 4 plus 2, total distance becomes 6, right. So आपल्याला d dot m ला काय करायचंय? 1000 ने डिवाइड करायचंय. So we will get kilometer value of that meter. Then we can add this value, right. So here I will create a structure for that. So in this same program I will create. So here structure name is suppose distance, right. Here two variables, integer km, integer meter, right. Here create one structure variable. आता इथे एकच करूया आपण, त्यांनी काय तसं दिलेलं नाही, डिस्टन्स डी. हिअर माय स्ट्रक्चर व्हेरिएबल इज डी, म्हणजे डी हा कुणाचा व्हेरिएबल आहे? डिस्टन्सचा, बरोबर. मग या डिस्टन्स मध्ये किती व्हेरिएबल? के एम आणि एम. मग या डी मध्ये दोन फील्ड तयार झालेले आहेत, के एम आणि एम. मग तुम्हाला त्यांची व्हॅल्यू युजर कडून ऍक्सेप्ट करायची. सो हिअर आय गिव्हन मेसेज टू युजर प्रिंट एफ स्लॅश एन एंटर किलोमीटर, बरोबर. आणि ती व्हॅल्यू आपल्याला कुठे स्टोअर करायची? स्कॅन एफ
डी व्हेरिएबलच्या केएम फील्ड मध्ये मग काय लिहायचंय, त्याचा डेटा टाईप काय, इंटिजर. सो पर्सेंट डी कॉमा एम्परसेंट डी डॉट केएम, राईट, डी डॉट केएम, डी डॉट केएम मी यूज केलेला आहे. देन नेक्स्ट प्रिंट एफ, give the message for user enter meter value. So user can enter meter value, and here we have to store this value inside d dot meter variable, right? So it will stored in d dot meter. So आता आपल्याला टोटल डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे, बरोबर. सो मी एक व्हेरिएबल इथे डिक्लेअर करतो, इंटिजर टोटल डिस्टन्स. ओके, टोटल नावाचं व्हेरिएबल. आता इथे काय होते बघा, डिव्हिजन होते, आणि जर डिव्हिजन होत असेल तर कोणता डेटा टाईप यूज करायचा, मी काय सांगितलंय, डिव्हिजन असेल तर फ्लोट. फ्लोट घ्यायचं आहे. म्हणजे आपल्याला टोटल कसा करावा लागेल, फ्लोट घ्यावा लागेल. जर डिव्हिजन ऑपरेशन परफॉर्म होते तर फ्लोट घ्यावा लागेल, कारण आपल्याला माहित नाही की रिझल्ट इट मे बी फ्लोट और इट मे बी इंटिजर. सो बेस्ट वे इज declare your variable as a float because division is there, right? So how to calculate total? Total is equal to d dot km, right? D dot km plus, here we have to divide d dot meter value by 1000, right? So divide this 1000, then semicolon. Why I given bracket here? Because perform this first. पहिल्यांदा आपल्याला ऍडिशन नाही करायचे, अगोदर काय करायचंय, मीटर व्हॅल्यूला किलोमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि नंतर याला याच्यासोबत ऍड करायचं किलोमीटर सोबत, म्हणजे टोटलची व्हॅल्यू मिळेल. अँड देन प्रिंट युअर टोटल डिस्टन्स. सो प्रिंट एफ स्लॅश एन, हियर माय मेसेज इज टोटल डिस्टन्स is equal to percent f, right, comma total, where this value will be printed. So save, compile and execute. So enter kilometer message is printed, right? Enter kilometer. So here my kilometer is 4. Enter meter value, that is 2000. So 2000, right? So 4 is stored inside d dot km, 2000 stored inside d dot m. So d dot m upon 1000, मग 2000 ला 1000 ने डिवाइड करणार आहे, त्याचा आन्सर किती येईल, 2 येणार आहे, बरोबर. आणि ते 2 कुठे ऍड होतील, 2 plus 4, that is total becomes 6, and 6 is printed with total distance message, right? Total distance is equal to 6.0000 because it is float. That's why it here fractional part is there. Okay, so this is the program and output of second program of practical number 12. कळाला हा प्रोग्राम सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. Now next, पुढे जाऊया आता. So you can write down algorithm, flowchart, C program. Here specification is computer system, RAM is 4 GB, processor is i5. We require Dev C++ software version 5.11, right? Here you can mention your output of program here, or you can write down your output at the end of program. Then conclusion is, thus we have implemented two structure programs like library and distance, right? First we created library program and then created distance program. Okay, then next, write down practical related question, right? Practical related question. Write output of the following C program. Write output of the following C program. And here, what is the question? Here main function, inside main function sample structure is created. Structure name is sample. Here space is not given. This is printing mistake. You have to give space here, int space num. So it is separated. Then char m1 of 50 size दिलेली आहे. char m2 of 50 size दिलेली आहे. ओके, 50 साइज दिलेली m1 m2 ची, आणि इथे m व्हेरिएबल तयार केलाय या सॅम्पल स्ट्रक्चरचा, राईट. मग काय,
एम डॉट नम त्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे 1, म्हणजे या एम डॉट नम मध्ये काय व्हॅल्यू दिलेली आहे 1. देन एम डॉट एम वन म्हणजे या कॅरेक्टर ॲरे मध्ये काय स्टोअर केले strcpy. काय फंक्शन आहे strcpy? we already cover. What is the meaning of strcpy? Yes, what is the meaning of strcpy? We already completed string handling functions. कुणाला माहिती strcpy चं meaning? झाले ना strcat, stralien? सॅटरडेला होते का लेक्चरला? strcpy फंक्शनचं मीनिंग काय आहे? कोण सांगते? कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी मीनिंग आहे. अभ्यास करा जरा झालेल्या गोष्टींवर. यायला पाहिजे ना आता शिकवलंय म्हटल्यावर. strcpy काय स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन आहे. याचं मीनिंग आहे की स्ट्रिंग कॉपी करा. कोणती? ही स्ट्रिंग या m1 मध्ये कॉपी करायची आहे. m.m1 मध्ये स्ट्रिंग व्हॅल्यू काय? यू आर इन दी कॉलेज, राईट. याच्यामध्ये 50 कॅरेक्टर स्टोअर होऊ शकतात. हे 50 पेक्षा कमीच आहेत, तो ते सगळे स्टोअर झाले. m.m2 त्याच्यामध्ये पण स्ट्रिंग कॉपी केली. कॉपी कम्प्युटर इंजिनिअरिंग कुठे कॉपी करायचंय? m2 मध्ये, म्हणजे m2 ची व्हॅल्यू झाली कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. त्यानंतर कमेंट मध्ये म्हटलंय assume that structure is located at the address 1004 आणि printf काय प्रिंट केलं त्यांनी? %u%u%u ampersand m.num m.m1 आणि m.m2. %u चं मीनिंग काय? तो काय प्रिंट करतो? मेमरी ऍड्रेस प्रिंट करतो, राईट. आणि ते ampersand म्हटलंय म्हणजे व्हॅल्यू प्रिंट नाही होणार आहे. 1 व्हॅल्यू दिली आपण, राईट, नमला. पण तो नम जिथे स्टोअर झालाय त्याचा मेमरी ऍड्रेस पहिल्यांदा प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर m1 ही स्ट्रिंग जिथे स्टोअर झालेली आहे त्याचा स्टार्टिंग ऍड्रेस प्रिंट होईल. m.m2 जिथे स्टोअर झाले त्याचा स्टार्टिंग ऍड्रेस इथे प्रिंट होईल. म्हणजे इथे ऍड्रेस प्रिंट केलेले आहेत. %u कशासाठी यूज करतो आपण? ऍड्रेस प्रिंट करण्यासाठी. तर हा आपण पहिल्यांदा प्रोग्राम रन करूया आणि नंतर आउटपुट चेक करूया. सो टर्बो सी मध्ये रन करतोय मी, कारण devc is a latest version of C compiler and it gives different size for integer and character. In our syllabus integer साठी 2 बाईट घेतो आपला टर्बो सी कंपायलर आणि कॅरेक्टर ॲरे कॅरेक्टर साठी 1 बाईट मेमरी लोकेशन घेतो. तो ओके, मी इथे प्रोग्राम टाईप करून ठेवलेला आहे ऑलरेडी. मी काय करतोय फक्त इथे प्रिंटफच्या अगोदर इथे CLR SCR लिहितो. मी काय काय ऍड केलंय? एक तर हेडर फाईल्स ऍड केलेले आहेत stdio.h, conio.h, string.h. ओके, कारण स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन आहे strcpy, बरोबर. स्ट्रक्चर तयार केले त्यांच्याप्रमाणे एम नाव दिलंय. m.num म्हणजे या नम साठी व्हॅल्यू काय दिली आहे? 1. ओके. m1 साठी व्हॅल्यू काय घेतलेली आहे? यू आर इन कॉलेज हे स्टोअर होईल m1 मध्ये. कम्प्युटर इंजिनिअरिंग कुठे स्टोअर होईल? m2 मध्ये स्टोअर होईल, बरोबर. आणि मग आपण ते प्रिंट केलंय, म्हणजे पहिला %u कुणाची व्हॅल्यू प्रिंट करणार आहे? या कॉमा नंतर m.num म्हणजे हा नम व्हेरिएबल ज्या मेमरी लोकेशनवर स्टोअर्ड आहे ना त्याचा ऍड्रेस प्रिंट करेल. m.m1 म्हणजे हा m1 ॲरे जिथे स्टोअर्ड आहे त्याचा स्टार्टिंग ऍड्रेस प्रिंट होईल. m.m2 ॲरे जिथे स्टोअर्ड आहे त्याच्यामध्ये काय? कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, त्याचा स्टार्टिंग ऍड्रेस प्रिंट होईल. म्हणजे 3 स्टार्टिंग ऍड्रेस प्रिंट होत आहेत, नम, m1 आणि m2 चे. रन करूया. बघा इथे 65424 नमचा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे. 65426 m1 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे. 65476 m2 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे. मग असं का प्रिंट झालं त्याच्यावर आता आपण विचार करूया. ओके, आता नीट लक्ष द्यायचंय काय सांगतोय मी. ओके, तो कोड कॉपी करूया आपण.
राईट. हा कोड कॉपी केलेला आहे मी. ओके. त्या कोड मध्ये आता काय आहे, स्ट्रक्ट नम आहे, बरोबर. आता इथे बघा, पहिल्यांदा सॅम्पल नावाचं स्ट्रक्चर. आता हे मेमरी मध्ये कसं स्टोअर होतं असतं, तर लक्षात ठेवा. आता मी तुम्हाला 3 इम्पॉर्टंट गोष्टी सांगणार आहे, हे कायम लक्षात ठेवायचंय. तर ज्यावेळी इंटिजर नम क्रिएट झाला तो सॅम्पल मध्ये आहे, मग नम साठी एक लोकेशन तयार झालेलं आहे. ओके. एक लोकेशन तयार झालेले नम साठी. नम साठी एक लोकेशन, मेमरी लोकेशन. ओके. याचं नाव काय आहे, नम. त्यानंतर M1 ॲरे क्रिएट झालाय. M1 ॲरे, त्याच्यामध्ये किती लोकेशन आहेत, 50. म्हणजे 1 2 3 4 5 अप टू 49, राईट. 0 टू 49. त्यानंतर M2 क्रिएट झालेला आहे मेमरी मध्ये. मग M2 क्रिएट झालाय, त्याच्यामध्ये पण किती लोकेशन आहेत, 50. म्हणजे 0 1 2 3 4 अप टू 49. याचं नाव काय आहे, M1. याचं M2, राईट. आता मग काय केलंय, m डॉट नम. m काय, स्ट्रक्चर व्हेरिएबल आहे, म्हणजे m डॉट नम, m डॉट M1, m डॉट M2. त्या m चे हे फील्ड्स आहेत, 3 फील्ड्स. आता m डॉट नम ने व्हॅल्यू काय पुट केलेली आहे, 1. तर याच्यामध्ये 1 स्टोर्ड आहे. m डॉट M1 स्ट्रिंग कॉपी केलेली आहे, या मेमरी लोकेशन मध्ये ही स्ट्रिंग स्टोर्ड होणार आहे M1 मध्ये. कोणती, यू आर इन कॉलेज, राईट. यू आर इन कॉलेज या मेमरी लोकेशन मध्ये स्टोर्ड आहे. आणि M2 मध्ये काय आहे, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. कम्प्युटर इंजिनिअरिंग. ओके. या व्हॅल्यू स्टोर्ड आहेत. आता स्टार्टिंग ऍड्रेस सी ने काय दिलेला आपल्याला, 6. बघा, रन करतो मी. 65424, 65426 आणि 65427, राईट. काय काय दिलेले, पहिल्या % ने काय प्रिंट केलेलं आहे, या बघा. पहिला %u कुणाशी रिलेटेड आहे, हा m डॉट नमशी. म्हणजे याने काय प्रिंट केले, 65424, राईट. दुसरी व्हॅल्यू काय आलती M1 ची, 65426, राईट. आणि तिसरी व्हॅल्यू M2 ची 65426, राईट. 476 अशी व्हॅल्यू आहे, राईट. 476. मग आता या व्हॅल्यूज काय आहेत, तर हे सगळे स्टार्टिंग मेमरी ऍड्रेस आहेत. स्टार्टिंग, नॉट एंडिंग मेमरी ऍड्रेस आहेत, स्टार्टिंग. ओके. तर नमचा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे 65424. 65426 कुणाचा आहे, M1 चा. 65476 कुणाचा आहे, M2 चा. स्टार्टिंग ऍड्रेस म्हणतोय मी, नीट लक्षात ठेवा. म्हणजे याचा स्टार्टिंग ऍड्रेस काय, 65424. M1 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस काय, 65426. M2 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस काय, 65476. ओके. तर हे स्टार्टिंग ऍड्रेस आहेत. आता हे ऍड्रेस कम्प्युटरने दिलेले आहेत. मग आपल्याला पहिला जर ऍड्रेस माहित असेल तर बाकीच्यांचा ऍड्रेस आपण काढू शकतो. स्टार्टिंग ऍड्रेस हा माहित झाला की आपण बाकीचे काढू शकतो. त्यासाठी क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलंय, ऍझ्युम. हे स्टेटमेंट वाचा. काय लिहिले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट काय म्हणतंय, assume that structure is located at the address 1004. म्हणजे स्टार्टिंग ऍड्रेस दिलाय 1004. म्हणजे त्यांनी काय अज्युम करायला सांगितले, हा जो नमचा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे 65424, तो त्यांनी काय सांगितले, 1004 अज्युम करायला. तर आता आपण सध्या या रनिंग विंडोचं बघूया. तर दुसरी गोष्ट काय लक्षात ठेवायची स्ट्रक्चर साठी, तर डेटा टाईप पहिला आहे इंटिजर. इंटिजर असतो 2 बाइट्सचा मेमरी लोकेशन त्याला लागतात, 2 बाइट्स.
कम्प्युटरचं प्रत्येक मेमरी लोकेशन हे 1 बाईटचं असतं. मग इंटिजरला किती मेमरी लोकेशन लागतील स्टोअर होण्यासाठी? 2 मेमरी लोकेशन लागतील, कारण एका मेमरी लोकेशन मध्ये 8 बिटचा डेटा स्टोअर होतो 1 बाईटचा, आणि इंटिजर डेटा टाईप असेल तर 2 बाईट लागतात. सेम फ्लोटला टर्बोसी मध्ये चाललंय आपलं, 2 बाईट्स लागतात. हेच डेवसी मध्ये 4 बाईट्स घेतो तो, पण आपण टर्बोसी कन्सिडर करतोय. फ्लोट किती आहे? 2 बाईट्स. तर कॅरेक्टर घेतो 1 बाईट. ओके, कॅरेक्टर किती घेतो? 1 बाईट घेतो. आता मग आपल्याला काढायचंय इंटिजर किती? 2 बाईट. बघा इथे 2 बाईट हा कॅरेक्टर आहे, हा 1 बाईट आणि हा 1 बाईट. या पोझिशन पर्यंत सगळ्यांना समजलंय का? आतापर्यंत जेवढं झालंय, म्हणजे पुढचं कळेल. येस सर. येस. हा, आता नीट लक्ष द्या. इंटिजर साठी किती? 2 बाईट. कॅरेक्टर असेल तर 1 बाईट. हा पण कॅरे, सो 1 बाईट. आपल्याला स्टार्टिंग ऍड्रेस माहिती आहे 65424. इंटिजरला किती बाईट लागते? 2 बाईट. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला किती ऍड करावे लागतील? अजून एक. म्हणजे बघा इथे 2 लोकेशन लागतील, हे 1 बाईट आणि दुसरा 1 बाईट. म्हणजे याचा ऍड्रेस काय असणार आहे? 65424 65425. म्हणजे तुमचा इथे इंटिजर नम पूर्ण स्टोअर होईल. म्हणजे इंटिजर नम स्टोअर होण्यासाठी हे 2 मेमरी लोकेशन लागत आहेत. बघा मग M1 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस आलाय 26. नेक्स्ट याचा लास्ट काय आहे? 25 पर्यंत इंटिजर स्टोअर्ड आहे num1. बरोबर. मग पुढचं मेमरी लोकेशन काय? 65426. आलंय का इथे? दिसतंय 65426. आता या M1 ची साईज किती आहे रे? 50 कॅरेक्टर्स आहेत. म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टरला किती लागणार आहे? 1 बाईट. म्हणजे आपल्याला 50 लोकेशन इथे लागतील. म्हणजे बघा 65426 ते 65435 किती लोकेशन झाले? 10. बरोबर. असे 50 लोकेशन. नीट लक्ष द्या. पुढचे 10 लोकेशन 65436 टू 65445. राईट. पुढचे 10 लोकेशन झाले. आता मी ते 65 लिहित नाही. काय? 446 टू 455. राईट. परत 456 टू 465. किती लोकेशन झाले? 10, 20, 30 आणि 40. परत पुढचे 466 टू 475. बघा पुढचं जे M2 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस आलाय, पुढचं लोकेशन 476. येते लक्षात? म्हणजे M1 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस काय? 65426 आणि एंड ऍड्रेस काय? 65425. राईट. 475 आलेलं आहे ना ते 475. म्हणजे हा याचा स्टार्टिंग एंड. नमचा स्टार्टिंग ऍड्रेस काय? 65424 आणि एंड ऍड्रेस काय? 65425. इथे आपण कॅल्क्युलेट केले, कारण त्याला 2 बाईट लागतायत, मग त्याच्यामध्ये 2 ऍड केले. बरोबर. 24 ला 1 बाईट स्टोअर झाला, 25 ला 1 बाईट स्टोअर झाला, झाले 2 बाईट. तसेच इथे 65426 ला फर्स्ट बाईट, 65475 ला 50 नंबरचा बाईट स्टोअर झालाय. म्हणजेच काय की 49 ऍड केलेले दिसत आहेत आपल्याला इथे, कारण ॲरेची इंडेक्स कशी सुरू होते? 0 टू 49. लास्ट किती आहे? 49. मग 49 ऍड केलेले आहेत त्याच्यामध्ये. येते लक्षात? आता 65476 ला याचा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे, म्हणजे एंड किती असणार आहे बघा? 65476 ते 485 पर्यंत 10 लोकेशन झाले. 86 टू 95 20 लोकेशन. 96 टू 505 30 लोकेशन झाले. 506 टू 515 40 लोकेशन. 516 टू 525 50 लोकेशन झाले. म्हणजे M2 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस काय आहे रे? 65476 टू 65525. ओके.
तर हे असे स्टार्टिंग ऍड्रेस आपल्याला मिळालेले आहेत. समजलं का सगळ्यांना हे कसं कॅल्क्युलेट केलंय? हॅलो, समजलं sir. का? मला रिप्लाय करा फर्स्ट. हा, आता इथे बघूया या क्वेश्चन मध्ये त्यांनी अजूम काय करायला सांगितलंय. 1004 हा ऍड्रेस अज्युम करा, स्टार्टिंग ऍड्रेस. आता बघा मी हे सोडवतोय, नीट लक्ष द्या. याच्यामध्ये 3 व्हेरिएबल आहेत. पहिला नम, दुसरा M1. M1 मध्ये 50 लोकेशन आहेत, बरोबर. M2 मध्ये सुद्धा 50 लोकेशन आहेत. आता स्टार्टिंग ऍड्रेस किती दिलाय? 1004. 1004 बघा, स्टार्टिंग ऍड्रेस 1004. मग नमचा एंड ऍड्रेस काय असणार आहे? 1005, बरोबर. कारण 1004 ला फर्स्ट बाईट, 1005 ला सेकंड बाईट स्टोअर झाला. कारण इंटिजर किती आहे? 2 बाईटचा इंटिजर असतो. आणि कॅरेक्टर किती बाईटचा असतो? सिंगल बाईटचा असतो. आता कॅरेक्टर ॲरेची साईज किती दिली? 50. म्हणजे 1006 हा स्टार्टिंग ऍड्रेस असणार आहे M1 चा, बरोबर. M1 चा 1006 हा स्टार्टिंग ऍड्रेस असणार आहे. एंड ऍड्रेस काय असणार आहे? त्याच्यामध्ये 49 ऍड करायचे. कारण ॲरेची इंडेक्स कशी स्टार्ट होते? 0 ने. आणि इथे पहिल्या लोकेशन, तिथे 0 लोकेशन या लोकेशनला स्टोअर होणार आहे 1006 या मेमरी ऍड्रेसवर. मग याच्यामध्ये 49 ऍड करा. किती आले? 6 + 9 14, 6 + 9 15, राईट. +1 5 + 1 सॉरी 4 + 1 5 0 5 1055. एंड ऍड्रेस काय? 1055. मग M2 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस, पुढचं लोकेशन M2 साठी 1056. मग त्याच्यामध्ये परत 1056 मध्ये आपल्याला काय करावं लागतील? 49 ऍड करावे लागतील. कारण ॲरेची इंडेक्स कुठून स्टार्ट होते? 0 ने. एंड कितीला होणार आहे? 49. 50 लोकेशन आहेत. 0 नंबरचं लोकेशन कुठे स्टोअर होईल? 56 1056 या लोकेशनवर स्टोअर होईल. म्हणून पुढचे 49 लोकेशन आपण कॅल्क्युलेट करतोय. येते लक्षात? 6 + 9 15, 5 + 4 9 and 1 0 1 1 1105 1105. बरोबर आहे का ऍडिशन माझी की चुकले? येस, करेक्ट आहे का? सगळे आहेत ना जागेवर? Yes, sir. मग आता प्रिंट काय होणार आहे? आउटपुट बघा काय येईल आउटपुट. 3 लोकेशनच्या व्हॅल्यूज प्रिंट होणार आहेत. किती? 3 लोकेशनच्या. मग आउटपुट लिहूया आपण. याचा आउटपुट लिहायचं आपल्याला. पहिली व्हॅल्यू कोणाची प्रिंट होते? इथे लिहूया आउटपुट. m.num. नमचा स्टार्टिंग ऍड्रेस काय? 1004. 1004 पहिलं प्रिंट झालंय. m.m1. M1 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस 1006. 1006 दुसरा. m.m2. M2 चा स्टार्टिंग ऍड्रेस 1056. तर हे आउटपुट आहे त्याचं. ओके, तर त्यांनी अज्युम करायला सांगितले. नेक्स्ट, पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग सी कोड. यामध्ये एरर काय काय ते आपल्याला चेक करायचंय. पहिली गोष्ट, स्ट्रक्चरला नेम दिलंय का रे त्यांनी? नाही. तर मला हा कोड सांगून कोण सांगतंय की स्ट्रक्चरचं नेम काय आहे दिलेलं? येस, या कोडमध्ये स्ट्रक्चरचं नेम आहे. इथे दिलेलं नाहीये पण कुठेतरी आहे कोडमध्ये. कोण सांगतंय काय नेम आहे? Employee. हा, राईट. इथे काय केलंय? स्ट्रक्ट, त्यानंतर स्ट्रक्चरचं नेम देत असतो आपण. इथे दिलंय एम्प्लॉई. मग ते इथे अगोदर डिक्लेअर करण्या अगोदर पाहिजे एम्प्लॉई, राईट. एम्प्लॉई. त्यानंतर कॅर स्पेस डिपार्टमेंट 10 असं पाहिजे. स्पेस दिलेलं नाहीये. सो हे स्टेटमेंट कसं पाहिजे? कॅर स्पेस नंतर DEPT आणि नंतर 10. ओके, देन सेमिकोलन, राईट. आता इथे बघा पर्सेंटेज कुणाशी रिलेटेड आहे? E.nameशी, बरोबर. नेम प्रिंट करेल.
डिपार्टमेंट पण कसा आहे कॅरेक्टर, आणि त्याने काय वापरले इथे पर्सेंट डी वापरले. मग इथे काय पाहिजे पर्सेंट डीच्या जागी %s. पर्सेंट एस हवं इथे, पर्सेंट एस, कारण ते सुद्धा कॅरेक्टर आहे. मग या पर्सेंट डीच्या जागी काय पाहिजे पर्सेंट एस. सो दिस वन इज करेक्ट. तर आपण एरर पॉइंट आउट सुद्धा केले आणि सॉल्व्ह सुद्धा केलेत, की एरर ते सॉल्व्ह करून टाकलेले आहेत. राईट. देन थर्ड प्रोग्राम, write down output of the following C program. We already seen this program in enum. आठवतंय enum? enum झालंय का आपलं enum? Yes or no? Yes, sir. हाँ. So what is the job of enum? Enum gives index value, that is numbering. Numbering करतो तो त्याला 0 पासून. म्हणजे enum year या ब्रॅकेट मध्ये ज्या व्हॅल्यूज दिल्यात त्याला तो नंबरिंग करून टाकणार. Jan 0, Feb 1, March 2, April 3, May 4, June 5, July 6, August 7, September 8, October 9, November 10, December 11. तर त्याने नंबरिंग करून टाकले बिकॉज ऑफ enum कीवर्ड. enum. मग मेन फंक्शन मध्ये काय केलंय, एक आय व्हेरिएबल तयार केला, इंटीजर आय, इथे स्पेस हवाय. आय इज इक्वल टू जान, म्हणजे जान जिथे स्टोर्ड आहे त्याची इंटीजर व्हॅल्यू म्हणजे आय इज इक्वल टू 0. आय मध्ये काय स्टोर्ड राहणार आहे 0. आय इज लेस दॅन इक्वल टू डिसेंबर. कंडिशन काय दिली की जोपर्यंत डिसेंबर व्हॅल्यू मिळणार नाहीये, म्हणजे 11 मिळत नाहीये, म्हणजे लेस दॅन किंवा इक्वल टू 11 व्हॅल्यू मिळेल तोपर्यंत आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करायची. आणि फॉर लूप मध्ये एक्झिक्यूट काय केलंय, व्हॅल्यू ऑफ आय मीन्स वेन आय इज 0 इट इज प्रिंटेड आउटपुट 0, राईट. देन आय बिकम्स 1, इट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू डिसेंबर. डिसेंबरची व्हॅल्यू किती 11. सो अगेन इट इज ट्रू, सो इट प्रिंट्स नेक्स्ट व्हॅल्यू ऑफ फेब्रुवारी, दॅट इज 1. देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 is printed. I plus plus I becomes 12. I is less than equal to December. December ची value किती 11. 12 is less than equal to 11. No, condition gets false. So don't execute printf and skip this program. So this is the output of your program. It print 0 to 11 number one by one. Okay. सो इथे स्लॅश एन वापरलेला नाहीये, त्यामुळे 0 to 11 कसे प्रिंट होतील ऍक्च्युअली एका सिंगल लाईनवर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 11 असे. आपण हे जरा नीट दिसण्यासाठी लिहिलेलं आहे. ओके, सो दिस वन इज कम्प्लिटेड. सो I think practical number 12 is completed today. Okay, we will see practical number next in next lecture.